میرے اگلے مقرر میرے لیے بہت قابل احترام اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں آج ان کو اپنی محفل میں متعارف کراتے ہوئے. ایک بہت بڑا نام تعارف کا تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ کاروان فکر پلیٹ فارم پہ میں آج فخر محسوس کر رہا ہوں. ایک بڑا نام بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد عثمان صاحب. حاضرین مجلس، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حاضر سروس رہتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری ضیاء الحق ہوتے ہوئے بھٹو کے پھانسی کے فیصلے پہ ریزائن دیا اور اپنا جاب چھوڑ کے آ گئے. احمد کے غلط فیصلے کو فوجی ہونے کے باوجود، جونی ہونے کے باوجود حق کا جو ساتھ دیا اور اسٹاف کالج کے پرنسپل بھی رہے. لیزا کے نام سے تھنک ٹینک ہے، اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا ذہن، ایک بہت بڑا برین، ان کے پاس بہت نالج ہے. ان کے لیے بھی کسی الگ سے کوشش رکھی جائے گی. جناب بریگیڈیئر صاحب، ریکویسٹ کروں گا آپ سے اقبال کا لارڈ نذیر احمد. دوستوں، میری اقبال سے شناسائی ترکی میں ہوئی. لوگ کہتے ہیں اس کو پاکستان سے باہر کوئی نہیں جانتا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے باہر لوگ اس کو بہتر جانتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے فارسی کا کلام جو ہے وہ ابھی تک اردو میں یا انگریزی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا، لیکن وہاں پر فارسی اردو دونوں کلام ترکی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں. وہاں پر میری شناسائی ہوئی ایک بہت عظیم ہستی کے ساتھ. ان کا نام تھا میڈم آری برون. وہ خود سینیٹر تھی اور ان کے ہسبینڈ جنرل آری برون سینٹ کے چیئرمین تھے. اور میری ان سے ملاقات ہوئی کہ میں ٹرکو پاکستان ایسوسی ایشن کا سیکرٹری تھا اور ہم نے اقبال ڈے جیسے آج منا رہے ہیں ایک اقبال ڈے بنا رہے تھے اور اس میں ہم نے میڈم آری برون کو تقریر کے لیے بلایا. جو مدلل تقریر جو انہوں نے کی میں نے آج تک اپنی زندگی بھر نہیں کسی سے نہیں سنی اور میں واقعی دنگ رہ گیا. اور میرا نام عثمان تھا، ان کے بیٹے کا نام بھی عثمان تھا. میری عمر بھی تقریباً برابر تھی ان کے بیٹے سے. میری عمر اس وقت 34 برس تھی. تو اس اقبال سے شناسائی اور میڈم آری برون سے شناسائی ہماری ایک ہی وقت میں ہوئی اور ترکی سے شناسائی بھی ہوئی. اس لیے میرے دماغ میں ایک ضرورت محسوس کرائی کہ کیا بات تھی کہ ترکی میں ہم جہاں پر خلافت تھی یہ خلافت کو چھوڑ رہے تھے اور پاکستان میں اسی وقت پر وہ لوگ جو تھے وہ ایک مسلم نیشن اسٹیٹ کو قائم کرنے کی خواہش کر رہے تھے. اس وقت ان کا جو بڑا شاعر اور بڑا مفکر جو تھا اس کا نام تھا ضیاء گوکال اور پاکستان کا شاعر اور مفکر تھا علامہ اقبال. اور ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت جو بڑا ہسٹورین اور مفکر مانا جاتا تھا اس کا نام تھا آرنلڈ جے ٹوائنبی. ٹوائنبی کا نام بہت مشہور، جس نے 10 والیوم کی ہسٹری آف دی ورلڈ لکھی. تو میں نے ان کو جب سمجھنے کی کوشش کی تو میں نے تاریخ کے نقطہ نظر سے سمجھا. ان تینوں کی تھیوری تھی. ٹوائنبی کی تھیوری یہ تھی کہ دنیا میں یہ زوال پذیر ہوتے ہیں، جو بھی کوئی بھی ہمیشہ عروج پہ نہیں رہتا، جو عروج پہ آتا ہے وہ ثبات بس ایک تغیر کو ہے زمانے میں، وہ زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے. لیکن اس نے کہا کہ ایک سویلائزیشن میں ضروری نہیں کہ اگر ایک لیڈر اسٹیٹ جو ہے وہ اگر زوال پذیر ہو جائے تو وہ سویلائزیشن زوال پذیر ہو جاتی ہے، اس کا آیا ایک اور ملک سے ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ جیسے کسی زمانے میں رومن امپائر ہوتا تھا تو اس کے بعد برٹش سب سے بڑی ویسٹرن سویلائزیشن میں برٹن کا طوطی بولنا شروع ہوا. پھر اس کے بعد ان کی پاور جو تھی وہ سمٹ کر اکراس دی اٹلانٹک امریکہ میں چلی گئی. تو لہذا ویسٹرن سویلائزیشن کے آیا کئی دفعہ ہوا اور ہر دفعہ نئے مرکز سے ہوا. ضیاء گوکال کہتا ہے کہ سویلائزیشن اسٹیٹ اور ایتھنک اسٹیٹ یہ دونوں جب ہمارے عروج کی اس نے بھی ڈیفینیشن کی. عروج کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سویلائزیشن اسٹیٹ بنتی ہے اور زوال کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بکھر کر ایتھنک اسٹیٹ میں بدل جاتی ہے. یہ ہے عروج اور یہ ہے زوال. اور کہتے ہیں چونکہ یہ سائیکلک اور ہمیشہ یہ ڈائنامکس آف دی ورلڈ سے یہ ظہور پذیر ہونا ہی ہے. تبھی ترکوں نے جنہوں نے خلافت قائم کی اور 300 سال سب سے بڑا امپائر قائم کیا، آٹومن امپائر قائم کیا، ابھی ان پر یہ زوال کا زمانہ آ گیا ہے. تو ابھی ہمیں چاہیے ہم اپنی ایتھنیسٹی کو انڈر لائن کریں اور ترکوں کے ساتھ ایک
फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन कायम करे। उस जमाने में भी सेंट्रल एशिया में ये जो 5 मुल्क हैं ये टर्क स्पीकिंग है, तो लिहाजा उनकी ख्वाहिश थी कि यंग टर्क मूवमेंट आपने सुनी होगी, यंग टर्क मूवमेंट स्टार्ट हुई, वो तुर्कों को इकट्ठा करना चाहते थे और इधर लॉरेंस ऑफ अरेबिया अरबों को इकट्ठा करना चाह रहा था और उन दोनों की लड़ाई करा रहे थे। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ वंस अगेन। तो आप देख रहे हैं कि वो ये उस वक्त गोकाल ये कह रहा है कि ये यकीन कर लो कि अभी हमारा जवाल आ गया है, अभी हमें एथनिक स्टेट के तौर पर जिंदा रहना है, तो लिहाजा रिकनसाइल कर जाओ। और ये जो मॉडर्न टर्की है वो एक एथनिक स्टेट है, उसकी ज़बान के ऊपर और अपनी तुर्की के ऊपर बेस्ड है, अपनी ऑटोमन एम्पायर के ऊपर बेस्ड नहीं है। अभी उसी वक्त पर जबकि ज़ियागो काल पर टाइम भी ये कह रहे हैं तो अल्लामा इकबाल भी कुछ कह रहे हैं। अभी वो ये कह रहा है 2 चीज़ें, एक तो ये है कि आप ये फिरकों में बट गए हो, ये बुरी बात है। इस्लाम का मैसेज जो था ये दुनिया के लिए था, इस्लाम का मैसेज मुसलमान हिंद के लिए था, और उसने कहा ये इस्लाम ही है जिसने कि हमें एक कौमियत बनाया। यानी पाकिस्तान ये जो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कौम है, वो 2 कौमी नजरिया नहीं कहते थे, वो कहते मल्टीपल कौमी नजरिया कहना चाहिए। एक कौम है मुसलमान जिनका कि प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सॉलिडारिटी जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं, पॉलिटी है इस्लाम, और दूसरी नेशन जो है वो अभी इस मसरूफ है, इस चक्कर में पड़ी हुई है, वो किसी न किसी तरीके से कोई पॉलिटी रिकग्नाइज कर ले। और आज भी 62 साल गुजरने के बाद भी हिंदुस्तान की पॉलिटी सिर्फ इस्लाम दुश्मनी और कोई नहीं, और कोई चीज को यूनाइट नहीं करती। इंडिया को यूनाइट एक ही बात करती है, इस्लाम दुश्मनी। हमको क्या चीज यूनाइट करती है? इस्लाम। लेकिन हमारा इस्लाम जो है वो मुख्तलिफ था। किस लिहाज से मुख्तलिफ था कि हमने शिया सुन्नी में इख्तलाफ नहीं किया। हमारे लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे, हमारा मुल्क 90% सुन्नी मुसलमानों का। हमने ये तफर्रक, यानी एक तो हमने अमली तौर पर यह साबित किया कि शिया सुन्नी से राइज अबव किया जा सकता है, और हमने किया, हमने ये दिखाया। तो लिहाजा हमने ये जो मुस्लिम नेशन स्टेट का और मुस्लिम नेशनलिज्म को अपनाया, वो ये एक नई चीज थी। और ये वो चीज है जिसकी वजह से मैडम आर्य बरून इकबाल के कसीदे गा रही थी। वो किस बात के गा रही थी कि देखो हमने सेक्युलर स्टेट बन गए, हमें ये बात समझ ही नहीं आई कि हम मुस्लिम नेशन स्टेट भी बन सकते थे। और ये जो बात है ये हमें इकबाल के कलाम से मिलती है कि ये भी एक ऑप्शन थी हमारे पास। तो ये इकबाल ने हमें सिखाई, और ये जो है पाकिस्तान की और मुसलमानों ने हिंद की कंट्रीब्यूशन जो है जियो पॉलिटिक्स में, वो ये है कि उन्होंने मुस्लिम स्टेट नेशन स्टेट का एक आइडिया दिया। अब ये मुस्लिम स्टेट नेशन स्टेट का आइडिया कंपीट करता है 2 और आइडियाज के साथ। एक है, और सब मुसलमान हिंद में था, वो है सल्फी इस्लाम जिसको हम कहते हैं, या वहाबी भी कहते हैं, या फंडामेंटलिस्ट भी कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम है। वो इस चीज को एम्फसाइज करता है कि हमारा इस्लाम की तकमील हो गई थी बड़े पुराने जमाने में, और अभी हम इसलिए तरक्की पजीर नहीं हुए क्योंकि हमने वो उस इस्लाम को छोड़ दिया और हमने और शुरुआत में पढ़ गए वगैरह वगैरह। और लिहाजा वो एक जंगो जदाल जहाद और उसका सफर जो था वो एक आपस में गड़बड़ हो गए, और उन्होंने एक रेजिस्टेंस की बुनियाद रखी। उसका फायदा ये हुआ, उस रेजिस्टेंस का नुकसान नहीं हुआ। फायदा ये हुआ कि मुसलमानों की अपनी एंटिटी और शनाख्त कायम रही। नुकसान ये हुआ कि बार बार शिकस्त खुर्दा होने के बायस वो इंडोनेशिया से मोरक्को तक तमाम मुसलमान जो मुल्क थे वो किसी न किसी के गुलाम बन गए। अभी जब हया होता है तो हया होता है अभी एक और एक आदमी के ख्यालात के ऊपर, इकबाल के ख्यालात के ऊपर। वो ख्याल क्या है? पहले यह है कि हमारी पॉलिटी इस्लाम है, पॉलिटी, और वो पॉलिटी किसकी है? मुस्लिम नेशन स्टेट की। लिहाजा भी खिलाफत जो खत्म हो चुकी थी उसकी जगह किस चीज़ ने लेनी है? हमें हमारी उसकी जगह लेनी है मुस्लिम नेशन स्टेट्स ने। और उन्होंने किसको रिजेक्ट करना है? क्योंकि आज ये जो प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम समझें। यही सल्फी इस्लाम आज अलकायदा का इस्लाम है, यही सल्फी इस्लाम तालिबान का इस्लाम है, और यही इस्लाम जो है ये जिसकी बुनियाद के ऊपर आपके मुसलमान भाई आपके फौज के गले काटते हैं और नाम इस्लाम का लेते हैं। और इसलिए लोग कहते हैं कि भाई वो जो यजीद की फौज थी उसमें भी तो लोग अजान भी देते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया। तो ये कोई नई बात नहीं है।
خارجی کا لفظ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، یہ تو ان کے زمانے میں بھی تھے. تو لہٰذا اس کو سمجھو کہ یہ لوگ جو کہ آپ سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ سے زیادہ وہ قرآن حدیث کو جانتے ہیں، لیکن گلے بھی آپ کے کاٹتے ہیں. تو یہ فنومنا کو سمجھو، اور یہ فنومنا ہے جس سے کہ یہ مائنورٹی ہیں، لیکن یہ وہ مائنورٹی ہے جو کہ آپ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے.